ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो शुरुआत हुई है असल च पहली वारी अज केंद्र के दो मंत्री ने जिहड़े गगन जी वो पहली वारी मैनूं लगदा अज समझे होणगे कि पंजाब दीआं किसानां दी असल मुश्किल की है जी। अज केंद्र सरकार नूं ये भी पता लग गया कि प्रदर्शन करने वाले विचौलीए नहीं है जी, दलाल नहीं है। अज ये भी केंद्र सरकार नूं पता लग गया, कल अज तो भाव कि हुण पता लग चुकिया, कल दी बैठक तो पता लग गया कि अंदोलन किसान ही कर रहे हैं। हजे तक तो ये कह रहे सी अपने केंद्र वाले भी पोलिटिकल पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही ने जी, किसान तो कर ही नहीं रहे जी। 29 जथेबंदियों के नुमाइंदे जो जाके उत्थे मिले उदे तो केंद्र सरकार नूं पूरा पंजाब के किसानां दे अंदोलन बारे, पंजाब के किसानां दी खेतीबाड़ी की समझ बारे, पंजाब के किसानां दी हर विषय ते पकड़ बारे, विशा भाव कि खेती नाल आर्थिकता किवें जुड़ी है पंजाब के किसानों ने समझाता जो उस मीटिंग जी इन्ने वधिया तरीके नाल पंजाब के किसानों ने गल समझाई केंद्रीय मंत्रियों नूं। भावें उन्होंने कहा, देखो उन्होंने शब्द सुनो, वो कहते कि किसानों के नाल और साडी मीटिंग हुई है पर सुलह की स्थिति हजे दूर है जी। मतलब अज उन्होंने बयान दे विच अपना अड़पण जिन्होंने आपां पंजाबी च कहने ना भी अड़ गए सी, वो अड़ियल रवैया नहीं अज दिखाया। वो कहते हजे होर विचार वटांदरे की लोड़ है, मतलब कि हौली हौली समझणगे जी। जिवें आपां बूटे नूं पानी पाउने आ ना गमले च भी 5-7 दिनों बाद जिवें आपां गुलाब की कलम तोड़ के ला देने आपां हफ्ता देखते रहने भी ये तुरू 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 तुर पिया जी। सो ये पहली मीटिंग है। आखिर च केंद्र सरकार नूं ये समझ आ जाऊगी कि पंजाब के सरकार अंदोलन क्यों कर रहे हैं। देखो देश के दूजे हिस्सों के किसानों ते पंजाब की किसानी च बहुत फर्क है जी। बिहार च कई लोग कही जाते, कई लीडर, मैं अगे भी कहना होना, कई लीडर साडे वो कहते देखो जी बिहार चोणां जित गए इहदा मतलब है किसानों ने खेती कानूनों ते मोहर लाती। बिहार च झोना किन्ना क हुंदा, दाल किन्नी क हुंदी है जी, एवें टावी टावी जी। बिहार च कोई बहुत ज़्यादा झोना नहीं है, बहुत ज़्यादा कणक नहीं है। हाँ ईस्टर्न यूपी च है, उत्तर प्रदेश च थोड़ी बहुती है, झोना भी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र च है जी। बिहार तो खेतीबाड़ी दे विच हजे बहुत पिछे है साडा जी, है नी बिल्कुल। सो इस करके बिहार नूं ये कहना भी जी बिहार च बीजेपी जित गई ते किसानां ने खेती कानूनां ते मोहर लाती है, मोहर कोई नहीं लाई। मोहर तो पंजाब के किसानां कोले पई है जी, उन्होंने तो हजे छाई च भी नहीं मोहर रंगी, लगनी तो बहुत दूर है। पंजाब वाली मोहर तो 2022 च लगू जी। पर मैनूं लगदा है, पर मैं दूसरे पासे जदों आना हुण एक गल साफ हो गई। अज केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री तोमर साहब नूं भी समझ आ गया होना भी पंजाब के किसान हुण देखो बीजेपी के सारे लीडर अज मीटिंग च भी कहंदे जी, कहंदे MSP जारी रहूगी, MSP जारी रहूगी, सरकारी खरीद बंद नहीं हुंदी। जे तुसीं ये गल एडा भरोसा दे जाने हो ते उन्हां तिन्नां खेती कानूनां च लिख दो जी, 2 लेना नहीं 2 लेना, पहली ते दूजी थोड़े खेती कानून के कागजां च 2 लेना ऐड होनी है, मसला ही खत्म हो गया। फिर
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ कुछ और चल रहा है जी। इसको लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास सचमुच में 5-7 मिनट कोई जवाब नहीं था। गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी शशोपंच में पड़ी कि सचमुच में, क्योंकि हम कोई बल्कि कोई इरेलीवेंट तो बात कर नहीं रहे थे। जो बात ऑन रिकॉर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों के या प्राइम मिनिस्टर के, जो उन्होंने बोला है वही चीज़ हम बोल रहे थे। तो इसको लेकर काफ़ी, तो अभी मैं कहना चाहता हूँ कि ये डिमांड्स को लेकर बात आगे चलेगी। बात आगे चलेगी का मतलब ये है कि कोई बात ऐसे हम बल्कि अगर क्वालिटी में देखा जाए तो सब मीडिया भी समझेगा, लोग भी समझेंगे कि ये बात से कुछ निकला नहीं है, ये सच बात है। मीटिंग जी 6-7 घंटे चली है, एक अच्छे माहौल से मीटिंग चली है और जिन्नियां समस्या सी किसानों ने आप दी बड़े विवाक तरीके नाल अज सरकार दे सामने रखी है और सरकार ने उन्होंने गल सुनी है और सरकार ने भी अपनी गल जी बड़े विस्तार नाल बड़े विवाक तरीके नाल रखी है। यानी कि वार्तालाप जी बहुत अच्छी हुई है और मीटिंग जी अच्छे माहौल से हुई है। और ये मीटिंग का जोड़ा एक पहले भी असी भी मनते हैं और किसान जथेबंदियां भी मनती सी और साडी सरकार मनती कि एक मीटिंग दे विच हल नहीं होना, एक मीटिंग होर होएगी। मीटिंग दे वास्ते बूहे खुले ने और मेरे ख्याल तीसरी मीटिंग जाके सारा मसले हल हो जाने। रेल गड्डियां जो बिना ब्लॉक के आ जाएगी, क्लीयर हो जाएगी तो पैसेंजर ट्रेन ते गुड्स ट्रेन इकट्ठियां चलणगीਆਂ। गलबात उन्हां नाल होई है, गलबात जारी रहेगी, अगे भी गलबात करनी है, गलबात करांगे, यही फैसला है। कोई बहुत चंगी तरह गलबात हुई, बड़े आराम नाल गलबात उन्होंने 5-6 घंटे अपनी गलबात दसी है, असी अपना व्यू पॉइंट दसिया, वो जाके मीटिंग करनगे ते उस बाद गलबात साडी होई। तो मन्निया जाए कि ट्रेनां तो फिर नहीं चल रही पंजाब, क्योंकि बड़ा सवाल सी कि ट्रेनां चलणगीਆਂ नहीं, क्योंकि कोला नहीं जा रहा, डीजल डी सब रुकिया होया। देखो जो फैसला होया, जो भी अनुकूल माहौल होया, गुड्स ट्रेन ते पैसेंजर ट्रेन इकट्ठियां चलणगीਆਂ। अनुकूल माहौल कौन नहीं दे रहा, सरकार या किसान? इकट्ठियां चलणगीਆਂ, ਜਦੋਂ भी गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन इकट्ठियां चलणगीਆਂ। पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों को एक साथ ही चालू करना चाहिए। उन लोगों का मत था कि एक ही ट्रेन चालू हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट हो या दूरसंचार मंत्रालय हो, ये ऐसे मंत्रालय हैं कि ये कोई राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या किसी संस्था के कहने से नहीं चलते। इनका देशव्यापी ऑपरेशन है और इनको पूरे देश में अपनी गतिविधियों को संचालित करना है। इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष के कारण से ये होगा और ये नहीं होगा, ये यहाँ माल पहुँचेगा और यहाँ नहीं होगा, ये पैसेंजर जाएगा और ये नहीं जाएगा, इसको कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन रेल मंत्री जी आज पूरे समय रहे, चर्चा को उन्होंने सुना, उन्होंने आग्रह भी किया और उन्होंने कहा है कि जैसे ही आप अनुकूल वातावरण दोगे तो पैसेंजर और गुड्स ट्रेन दोनों तत्काल शुरू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। ਡੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ अपील की गई है, जिस दे विच सुखपाल सिंह खैरा ने भी मोहरी होकर एक वीडियो जारी की है। सुखपाल सिंह खैरा ने पूरे ही पंजाब भर के वासियों को अपील की है कि इस दिवाली नूं काली दिवाली के रूप दे विच मनाया जाए, क्योंकि किसान लगातार बीते 45 तो 50 दिनों तो धरनियां दे उत्ते डटे हुए ने, जिन्हां दी इस वार दी दिवाली भी काली हो गुजरनी है, क्योंकि किसान धरनियां दे उत्ते दिवाली दे इस पवित्र तिहार के मौके ते रहणगे। इस मौके ते सुखपाल सिंह खैरा ने भी कहा कि जिहो जिहा वतीरा साडे नाल कीता जा रहा है, साडी दिवाली खुशियां भरी नहीं है। मेरा दिल ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵਾਜਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਧੁੰਦਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ
ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 115 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵਜੋਂ, ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਲਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਇਆ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋ ਲੈਕਰ ਕੋਈ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, GST ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੇਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੂਲ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਰੁਪਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ कृषि तौर पे वो मंगाया जाऊगा। 26-27 नवंबर को क्या दिल्ली में जिस तरीके से कॉल की गई है, क्या वो होगा? 26-27 तरीके का यह इंडिया लैवल का प्रदर्शन है। सारे भारत ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 22 ਦੀ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਹੋਸਟ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੁਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। 45 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਚਕਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਕਾਨ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ। 44ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਕਾਨ ਬੈਠੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਕੱਲ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ ਜੇਕਰ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਜ਼। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਅਬੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਿਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਨ ਆਂਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਹਰ ਹੈਗਾ, ਅਬੋਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਹੈਰੀ ਸੰਧੂ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਹੈਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।